Hello students, now let us start with the next experiment from organic chemistry, that is organic qualitative analysis. Now in organic qualitative analysis, the functional group of the compound or whatever the constituents of the compound, they are get determined. What kind of the functional groups are there? Now all this information is collected in a different steps in order to understand the structure of the molecule. So here in this detection, first we have to determine the type of the compound. Now as we know that there are the main four types of the organic compounds, that is acid, base, neutral and phenols. So which kind of the compound is there, whether it is acid or whether it is base, that is we have to firstly determine. Then by doing the preliminary test, we have to collect some abrupt information of the organic molecule, and after that we have to take the melting point or the boiling point of the compound. If compound is solid, we have to take melting point and boiling point if compound is in liquid state. And lastly, the functional group, which functional groups are present in organic compound, particularly in a single organic compound, that in these four steps we have to determine the structure or qualitative analysis of the compound. Now the systematic study of these operations is carried out by the following operations stepwise. First step is type determination, as we have seen, preliminary test, determination of physical constant and functional group test. Now let us see the type determination. First step is the type determination of the compound. Now when organic compound as already said that it is get divided into the four classes or four types acid, phenols, base and neutrals. So these types or these organic compound particularly mainly classified into the two main groups. First group is based on the solubility of the compound in cold water. Now suppose we have taken the compound, and when we add water into that is compound plus water, it may be the water soluble or may be the water insoluble. So if compound is water soluble, then different tests are there, and compound is water insoluble, so different tests are there. Suppose the compound is water soluble. If compound is water soluble, then type is determined by doing this test. What happens in this test? We have to take the pure crystals of the organic compound, or if that is in liquid form, then the drops of the compound water soluble, we have to dissolve that compound into the water and put this compound or put the litmus, blue litmus or the red litmus. This is the litmus test, as we are quite familiar with the litmus test in the high school classes also. Now when we dip the blue litmus, then what happens? If it becomes red, when we dip the blue litmus, we have taken the compound and we are dipping the blue litmus. If it turns red, then acid or phenol is present. If we dip the red litmus, and if red litmus turns blue, then base is present. And if there is no change on either litmus, blue litmus or the red litmus, then the neutral substances get present. Now this is the litmus test. By doing this, we are able to find out whether compound is acid, phenol or base or the neutral. Now suppose the substance turns blue, litmus red, then the acid or phenol is present. After that, we have to take the compound and add in that compound 10% of NaHCO3. We have to take the test tube, take a little bit compound, add sodium bicarbonate, NaHCO3. If we get the appearances
the effervescence of CO2, then acid is present. And though there is no effervescence of CO2, then phenol is present. If effervescences are there, acid is present. कंपाऊंड घेतला टेस्ट ट्यूबमध्ये, त्याच्यात NaHCO3 टाकला, त्याच्यामध्ये जर आपल्याला इफरन्सेस मिळाले असे बुडबुडेवरती निघताना तर ॲसिड प्रेझेंट असतो, आणि इफरन्सेस नाही निघाले तर फिनॉल प्रेझेंट असतो. या टेस्ट आहेत. दीज आर द टेस्ट फॉर द वॉटर सोल्युबल कंपाऊंड. नाउ लेट अस सी the test for the water insoluble compounds, that compound which is not water soluble. Then for that we have to take the compound in test tube and add into that the 10% NaCO3. After adding the NaCO3 in test tube, if we get some effervescence of the CO2, then acid is present. After getting the effervescence of CO2, when we add the concentrated HCl into that compound again, we will get the precipitate. We will get the precipitate at the bottom. That means the acid is present. Because when we add NaCO3, that acid compound is get soluble into the NaCO3, and if we add this HCl, that is acid into the acid, that is common ion effect. As we know that this qualitative analysis is based on the common ion effect. So when we add HCl, then the concentration of H plus ion increases, and we obtain the PPT, precipitate of that compound. That means acid is get precipitated. That means we are able to say that in inference the acid is present. Now let us see the next test. This again we have to take the compound in test tube. If acid is present, no doubt. If acid is absent, then we have to take the compound and add 10% NaOH. Compound is get completely soluble, and if compound is completely soluble and it is reprecipitated with the concentrated HCl. Now as we add NaOH, compound is soluble, and then after that when we add HCl, and if we get the precipitate, then phenol is present. If compound is soluble in NaOH, that means phenol is present. If phenol is not present, then we have again take a fresh compound into the test tube and add 1:1 HCl, 1:1 HCl. That is the equal part of water and equal part of HCl is get added to that. Now if compound is completely soluble, and if that in that soluble compound, if we add NaOH, then we have to say that the compound is base. Compound घेतला आपण 1:1 HCl ॲड केलं. कंपाऊंड जर कम्प्लिटली सोल्युबल झाला आणि त्या सोल्युबल झालेल्या कंपाऊंडमध्ये NaOH आपण टाकलं 10%, आणि जर आपल्याला प्रेसिपिटेट मिळालं तर समजायचं बेस इज प्रेझेंट. सो अशा प्रकारे ॲसिड आहे, फिनॉल आहे की बेस आहे हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. समजा त्याच्यापैकी कुठलीही टेस्ट आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळाली नाही किंवा कुठलाही कंपाऊंड प्रेझेंट आला नाही, वरच्या ABC टेस्ट आपण ज्या पाहिल्या त्याच्यापैकी, तर समजायचं त्याच्यामध्ये देयर इज ए न्यूट्रल कंपाऊंड. So in this way the type of the compound is determined, and finally we have to write there in the note in the journal what we have to say that the type of given organic compound is, आपला बेस आला असेल, न्यूट्रल आला असेल, फिनॉल आला असेल किंवा ॲसिड आला असेल, ते आपण काय लिहिणार इथं लिहिणार. ॲसिड आला आहे समजा असं लिहिलं तर the type of the given compound is acid. So in this way we are able to find out the type of the compound. Now after that we have to do the preliminary test. Now we are quite familiar with the type of the compound. Then preliminary test, in that state and order. First test is a taste and odor. You have to take the odor of the compound. State and the color of the compound. State, we have to find out whether the compound is solid. In that solid, whether it is crystalline, solid असेल compound, तर त्याची आपल्याला माहिती मिळेल. लिक्विड असेल किंवा त्याच्यावरून वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्फॉर्मेशन मिळू शकतो. कलरलेस कंपाऊंड आहे, क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे, काय आहे. जर कंपाऊंड व्हाईट असेल, सॉलिड असेल, व्हाईट सॉलिड असेल, कंपाऊंडचा कलर कसा असेल, व्हाईट सॉलिड असेल,
किंवा मग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड असेल तर त्याच्यामध्ये एवढ्या प्रकारचे कंपाऊंड्स हे प्रेझेंट असू शकतात, म्हणजे बेंजामाइड, बेंजोइक ॲसिड, ऑक्झॅलिक ॲसिड, सॅलिसिलिक ॲसिड, युरिया, ॲसिटामाइड, बेंझोफिनॉन, बेंझिटिन एक्सेट्रा मे बी प्रेझेंट असण्याची शक्यता असते. सो याच्यावरून आपल्याला हा एक अंदाज येतो. जर कलर्ड कंपाऊंड असेल, आपल्याला दिलेला जो कंपाऊंड आहे ज्याचं क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस करायचं, तो जर कलर्ड असेल तर कुठल्या प्रकारचा कलर आहे, येलो असेल तर पॅरानायट्रोनिलीन, पिंक असेल तर पॅराटोलुडिन, ब्राऊन असेल तर बीटा नॅफ्थॉल, डीप व्हायलेट असेल तर अल्फा नॅफ्थॉल. किंवा कंपाऊंड हा जर कलरलेस लिक्विड असेल, हे वरती सॉलिडचं झालं, कलरलेस लिक्विड असेल तर दीज आर द कंपाऊंड्स विच आर गेट प्रेझेंट. हे असू शकतात ॲसिटिक ॲसिड, इथॅनॉल, प्रोपॅनॉल, मिथाइल ॲसिटेट, इथाइल ॲसिटेट, ॲसिटोन, बेंझाल्डेड, नायट्रोबेंझिन एक्सेट्रा हे प्रेझेंट असू शकतात. किंवा कंपाऊंड जर येलो असेल, सो हे कलरलेस लिक्विडसाठी आपल्याला ॲसिटिक ॲसिड, इथॅनॉल, प्रोपॅनॉल, मिथाइल ॲसिटेट, इथाइल ॲसिटेट आणि ॲसिटोन हे कंपाऊंड असू शकतात. जर लिक्विड येलो असेल तर बेंझाल्डेड किंवा नायट्रोबेंझिन. येलो कलर जो जनरली कंपाऊंड्सला असतो, इट इज ड्यू टू द नायट्रोजन NO2 ग्रुप प्रेझेंट इन दॅट कंपाऊंड. किंवा मग रेडिश ब्राऊन लिक्विड असेल तर ॲनिलिन प्रेझेंट असतो. त्याचं जर आपण स्मेल घेतला कंपाऊंडचा तर प्लिझंट ओडर आला किंवा त्याच्यामध्ये फ्रूटसारखा स्वीट टेस्ट वास आला आपल्याला, प्लिझंट ओडर, तर समजायचं मिथाइल ॲसिटेट, इथाइल ॲसिटेट किंवा इथॅनॉलसारखे कंपाऊंड, एन प्रोपॅनॉलसारखे कंपाऊंड प्रेझेंट असू शकतात. किंवा त्याचा ओडर जर फिनॉलिक ओडर आला, जसं थोडंसं फिशसारखा, तर अल्फा नॅफ्थॉल, बीटा नॅफ्थॉलसारखे कंपाऊंड, पुढची ओडरची टेस्ट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हे ओडर आपण कंपाऊंडची काय करू शकतो, फाइंड आउट करू शकतो. अशा प्रकारे याच्यामध्ये काही प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आपल्याला जनरली कंपाऊंडच्या डायरेक्शनमध्ये आपल्याला मिळते आणि ते आपण फाइंड आउट करतो. त्याच्यानंतर पुढची जी टेस्ट आहे प्रिलिमिनरी टेस्टमध्ये, कंपाऊंडला आपण काय करतो, कॉपर गाज जो आहे त्याला त्या कॉपर गाजवर कंपाऊंड घेऊन त्याला आपण काय करतो, बर्नरवरती हीट करतो. कॉपर गाज घ्यायचा, बर्नरवर आपण हीट केला तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या काही ऑब्झर्वेशन्स आपल्याला मिळतात. कंपाऊंडच्या आपण पहिलं कलरवरून पाहिलं, फिशी स्मेल असेल तरी कंपाऊंड असतात, पंजन किंवा इरिटेटिंग स्मेल असेल तर ॲसिटिक ॲसिड, बिटर ओडर असेल तर बेंझाल्डेड, बिटर आणि ओडरलेस असेल कंपाऊंड तर युरिया. हे झालं तुमचं ओडरची स्टेट झाली. पुढची टेस्ट आपण करतो आहे हिटिंग ऑन कंपाऊंड ऑन कॉपर गॉज. कॉपर गॉज आपण एक घेणार, एक जाळी घेणार कॉपरची किंवा कॉपरचं आपण फिलॅमेंट घेणार, त्या स्ट्रीप घेणार, त्याच्यावरती आपण काय करणार, कंपाऊंड टाकला की वी हॅव टू होल्ड दॅट कंपाऊंड ऑन विथ द बर्नर. हा बर्नरवर जर आपण ती कॉपर स्ट्रीप जर आपण जाळली तर आपल्याला काय होईल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या फ्लेम्स आपल्याला मिळतील. सो बायलेस्टीन टेस्ट पण ह्या टेस्टला म्हणतात. कुठल्या कुठल्या प्रकारचे आपल्याला फ्लेम मिळतील, सुटी फ्लेम मिळेल, नॉन सुटी फ्लेम मिळेल किंवा मग ग्रीन फ्लेम आफ्टर सम टाईम. आपण त्याला जाळला कंपाऊंडला तर वेगवेगळ्या प्रकार. सुटी फ्लेम म्हणजे काय, वरती असं ब्लॅक कार्बनचा आपल्याला स्मोक निघेल, धूर निघेल, तर समजायचं धूर निघत असेल तर अरोमॅटिक कंपाऊंड. किंवा मग कुठल्याही प्रकारचा स्मोक बाहेर निघत नसेल, ब्लॅक स्मोक, सूट निघत नसेल, त्याला नॉन सुटी फ्लेम म्हणतो, अलिफॅटिक कंपाऊंड प्रेझेंट असतो. आणि जर फ्लेम ग्रीन असेल थोड्या वेळाने जाळल्यानंतर तर तो हॅलोजिनेटेड कंपाऊंड त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असू शकतो. सो याच्यावरून कुठल्या प्रकारचं कंपाऊंड आहे ते अरोमॅटिक आहे, नॉन अरोमॅटिक आहे किंवा हॅलोजन कंपाऊंड आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करता येतं. पुढची टेस्ट आहे ॲक्शन ऑफ KMnO4. आपण काय करणार, कंपाऊंड घेणार, हा कंपाऊंड घेतला टेस्ट ट्यूबमध्ये. ही टेस्ट करण्यासाठी इंटरेस्टिंग आहे. त्याच्यामध्ये काय आपण ॲड करणार आहे, व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन ऑफ KMnO4, पोटॅशियम परमॅंगनेटचं सोल्युशन आपण ॲड केलं. त्याच्यामध्ये पोटॅशियम परमॅंगनेटचा पिंक कलर असतो. इफ दॅट पिंक कलर डिसॲपियर्स, तो कलर निघून गेला तर त्याला डिकलरायझेशन आपल्याला म्हणतात. किंवा तो पिंक कलर तसाच राहिला ॲड केल्यानंतर, कलर निघून गेला पिंक कलर, तर अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड प्रेझेंट असतो. नो कलरायझेशन, नो डिकलरायझेशन, कलर तसाच राहिला तर सॅच्युरेटेड कंपाऊंड आपल्याला प्रेझेंट असतो. ही टेस्ट आपल्याला अशा प्रकारे परफॉर्म करायची असते. आपण ही टेस्ट परफॉर्म करण्यासाठी काय करायचं, एक टेस्ट ट्यूब घ्यायची, त्याच्यामध्ये KMnO4 घेतलं की त्याला आपण खूप डायल्यूट करून घ्यायचं. तर KMnO4 घेतलं. दुसऱ्या टेस्टमध्ये आपण कंपाऊंड घेतलेला आहे. आता हे व्हेरी डायल्यूट KMnO4 आहे. याच्यातलं काही KMnO4 आपण टेस्ट ट्यूबमध्ये ॲड केलं, त्याला डिझॉल्व करायचं कंपाऊंड, आणि दोघी टेस्ट ट्यूब
इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द कलर डिफरन्स. दोघी टेस्ट ट्यूब आपण एकमेकांजवळ जर पकडल्या तर त्याच्यामध्ये कलर जर फरक पडलेला असेल तर त्याला डिकलरायझेशन म्हणतात. कलर तसाच राहिला असेल तर नो डिकलरायझेशन. मग सॅच्युरेटेड कंपाऊंड आहे की अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड आहे हे आपल्याला ह्या टेस्टवरून आपल्याला कळतं. पुन्हा ते टेस्ट जी आहे सॅच्युरेशन अनसॅच्युरेशन ते आपल्याला कन्फर्म करता येतं ॲक्शन ऑफ ब्रोमिन वॉटर. कंपाऊंड जर घेतलं आणि त्याच्यामध्ये आपण जर ब्रोमिन वॉटर ॲड केलं, एका टेस्टमध्ये कंपाऊंड घेतलं ब्रोमिन वॉटर ॲड केलं तर आपल्याला काय होतं डिकलरायझेशन विथ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट. कलर निघून जातून पीपीटी तयार होतो. त्यावेळेला समजायचं कंपाऊंड ॲनिलीन किंवा फिनॉलसारखे कंपाऊंड त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. जर त्याच्यात कंपाऊंडचं डिकलरायझेशन झालं फक्त पीपीटी तयार नाही झाला तर आपल्याला समजायचं अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड त्याच्यात प्रेझेंट आहे आणि त्याचा कलर गेला नाही तर सॅच्युरेटेड कंपाऊंड आपल्याला प्रेझेंट असतो. अशा प्रकारे या दोघी टेस्ट आपल्याला कंपाऊंडचं सॅच्युरेशन आणि अनसॅच्युरेशन फाइंड आउट करण्यासाठी कामाचे आहेत. पुढची जी टेस्ट आहे न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट. आपण काय करणार तर टेस्ट ट्यूबमध्ये कंपाऊंड घेणार. कंपाऊंड घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय करणार फेरिक क्लोराईड FeCl3 नावाचं कंपाऊंड आपण ॲड करणार. त्यावेळेला आपल्याला काय मिळेल ब्ल्यू ऑर व्हायलेट कलरायझेशन मिळेल. ब्ल्यू ऑर व्हायलेट कलर आपल्याला जर मिळाला टेस्ट ट्यूबमध्ये तर अल्फा नॅप्थॉल सॅलिसिलिक ॲसिड हे कंपाऊंड प्रेझेंट असू शकतात. ते मे बी प्रेझेंट. ग्रीन कलर ऑन हिटिंग त्या टेस्ट ट्यूबला आपण जर हीट केलं समजा ब्ल्यू ऑर व्हायलेट कलर नाही मिळाला त्या टेस्ट ट्यूबला हीट केलं तर ग्रीन कलर मिळाला तर बीटा नॅप्थॉल प्रेझेंट असतो. आणि हे करूनही दोघी टेस्ट केल्यानंतरही जर ब्ल्यू व्हायलेट किंवा ग्रीन कलर नाही मिळाला तर फिनॉलिक कंपाऊंड त्याच्यामध्ये काय असतो ॲब्सेंट असतो. अशा प्रकारे ही जी टेस्ट आहे न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट वेदर कंपाऊंड इज फिनॉलिक ऑर नॉट ही आपल्याला फाइंड आउट करण्यासाठी उपयोगाची आहे. सो अशा प्रकारे या प्रिलिमिनरी टेस्टमधनं आपल्याला कंपाऊंडच्या काही इन्फॉर्मेशन मग इथून मिळाल्या. काय इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळालं हा कंपाऊंड जो आहे त्याच्यामध्ये सॅच्युरेटेड आहे की अनसॅच्युरेटेड आहे. जर आपल्याला डिकलरायझेशन झालं असेल KMnO4च्या टेस्टमध्ये किंवा ब्रोमिनच्या टेस्टमध्ये तर त्याच्यानुसार आपण सॅच्युरेटेड आहे की अनसॅच्युरेटेड आहे हे फाइंड आउट करू शकतो. सुटी फ्लेम मिळाली नॉन सुटी फ्लेम मिळाली त्याच्यावरून अलिफॅटिक आहे की अरोमॅटिक आहे असं आपण त्याचे नोट डाऊन करणार. मग हे टेस्ट संपल्यानंतर आपल्याला कुठला कंपाऊंड आहे अशा प्रकारे. नंतर पुढचा आहे फिजिकल कॉन्स्टंट. नंतर आपण काय घेणार मेल्टिंग पॉईंट आपल्याला घेणार. मेल्टिंग पॉईंट कंपाऊंड जर सॉलिड असेल तर मेल्टिंग पॉईंट आपण घेणार. मेल्टिंग पॉईंट आपण कसा घ्यायचं ते आपल्याला माहिती आहे. तर मेल्टिंग पॉईंटवरून आपल्याला स्टँडर्ड मेल्टिंग पॉईंट जे आहेत कंपाऊंडचे त्याच्याशी कम्पेअर करून कुठला कंपाऊंड असू शकतो हा अंदाज बांधता येतो. सो थायल्स ट्यूब आहे त्याच्यामध्ये पॅराफिन सोल्युशन घेतलेलं असतं. दिस इज थायल्स ट्यूब त्यात पॅराफिन सोल्युशन आहे. मग आपण काय करणार एक कॅपिलरी घेणार ग्लास कॅपिलरी. त्या ग्लास कॅपिलरीची एक साईड जे त्याला हीट करून आपण सील करून घेणार आणि याच्यामध्ये काय करणार आपण आपल्याला दिलेलं कंपाऊंड जो त्याला आपण काय करणार फाईनली पावडरमध्ये डिवाईड करणार आणि ती पावडर आपण याच्यामध्ये भरणार. अँड आपण काय करणार थर्मामीटरबरोबर एका लेवलला त्याला इथे आपण बांधून मग हे थायल्स ट्यूबमध्ये आपण डीप करणार अशा प्रकारे आणि त्याला आपण हीट करायचं. कंपाऊंड ज्या टेम्परेचरला मेल्ट होईल ट्यूबमध्ये तो टेम्परेचर नोट डाऊन केलं की मेल्टिंग पॉईंट आपल्याला मिळतो. सो मेल्टिंग पॉईंटवरून आपण स्टँडर्ड मेल्टिंग पॉईंट आपल्याकडे अवेलेबल असतात त्याच्यावरून कुठला कंपाऊंड आहे ते आपण फाइंड आउट करू शकतो. दिस इज द प्रोसिजर फॉर दी डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉईंट. नंतर जर लिक्विड असेल तर लिक्विडसाठी पण तेच आपल्याला फाइंड आउट करायचं. कंपाऊंड जर लिक्विड असेल तर थायल्स ट्यूबमध्ये पॅराफिन सोल्युशन भरलेलं आहे. पुढं आपण काय करणार मग त्याच्यामध्ये थर्मामीटर घेतलेलं आहे. इथं काय एक सोडियम फ्युजन ट्यूबसारखी ट्यूब असते. त्या ट्यूबमध्ये काय घेणार आपण जे लिक्विडचं आपल्याला बॉइलिंग पॉईंट फाइंड आउट करायचं ते आपण घेणार आणि त्याच्यामध्ये एक कॅपिलरी ट्यूब जी आहे जी वरती सील केलेली आहे एका साईडला ती आपण काय करणार इन्व्हर्टेडली याच्यामध्ये डीप करणार आणि सील्ड पार्ट हा वरती राहील आणि याच्यामध्ये डीप केल्यानंतर काय करणार त्याला आपण गॅसच्या सहाय्याने त्याला हीटिंग करणार. हीट केल्यानंतर काय होईल याच्यामध्ये जे लिक्विड आहे ते बॉईल व्हायला सुरुवात होईल किंवा ते लिक्विड जे आहे त्याचे बबल्स या कॅपिलरीमध्ये यायला सुरुवात होते. मध्ये कॅपिलरीमध्ये बबल्स यायला कंटिन्युअसली ते बबल्स यायला सुरुवात जाते. जसं कॉन्स्टंट बबलिंग व्हायला लागेल ते टेम्परेचर आपण नोट डाऊन करायचं तो त्याचा असतो बॉइलिंग पॉईंट. मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय असतं की मेल्टिंग पॉईंट ऑफ द कंपाऊंड इज दॅट पॉईंट ॲट विच द सॉलिड मेल्ट्स. The temperature at which the solid melts is called as a melting point. ज्या टेम्परेचरला सॉलिड मेल्ट होतं त्याला मेल्टिंग पॉईंट म्हणतात. आणि बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे काय आपण सिम्पल लँग्वेजमध्ये सांगायचं म्हटलं तर दी टेम्परेचर ॲट विच द लिक्विड बॉइल्स इज कॉल्ड ॲज अ बॉइलिंग पॉईंट. पण त्याची ही डिफिनेशन आपल्याला सायंटिफिकली करेक्ट नाही. तर ती डेफिनेशन काय when the vapor pressure of liquid becomes equal with the atmospheric pressure
the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal with the atmospheric pressure, that temperature is called as a boiling point of the liquid. आणि अशा प्रकारे हा बॉइलिंग पॉईंट आपल्याला फाइंड आउट करता येतो. आता पुढचे त्याच्यामध्ये मग आपलं झालं ही टेस्ट झाली. आपल्याला याच्यामध्ये फिजिकल कॉन्स्टंट आपण कॅल्क्युलेट केले. पुढची जी टेस्ट आहे मग त्याच्यामध्ये दिलेल्या कंपाऊंडमध्ये कुठले फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहेत ते फाइंड आउट आपल्याला करायचे असतात. याच्यामध्ये ते फंक्शनल ग्रुप वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शनल ग्रुप कंपाऊंड्समध्ये प्रेझेंट असतात. फंक्शनल ग्रुप टेस्टमध्ये समजा कंपाऊंडमध्ये ॲसिडिक फंक्शनल ग्रुप असेल, COOH फंक्शनल ग्रुप, बॉइलिंग पॉईंटचं आपण कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर इथं आपण तो लिहिणार आहे. आता जर आपल्याला कंपाऊंडमध्ये COOH फंक्शनल ग्रुप असेल तर त्याच्यासाठी या दिलेल्या टेस्ट आहेत. ॲसिड कंपाऊंड जर आपला प्रेझेंट असेल समजा, तर त्याच्यासाठी ॲसिड कंपाऊंड असेल तर त्या ॲसिड कंपाऊंडमध्ये COOH ग्रुप हा फंक्शनल ग्रुप असू शकतो. आपल्याला माहिती आहे ॲसिडमध्ये काय असतो, COOH इज अ फंक्शनल ग्रुप. मग तो फाइंड आउट करायचा असेल, कन्फर्म करायचा असेल तर ह्या टेस्ट आपल्याला कॅरी आउट करायचे असतील. आपण कंपाऊंड घेणार टेस्ट ट्यूबमध्ये, त्याच्यात सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजे NaCO3 ॲड करणार, ते चांगलं सेक करणार आणि आपल्याला जर इफरन्सीस ऑफ CO2 मिळाले तर ॲसिड ग्रुप प्रेझेंट असते. आपण पहिली ते टेस्टमध्ये आपल्याला लक्षात येईल. टाईप डिटर्मिनेशनमध्ये समजा ॲसिड आलेला असेल तर इथेही तो येतो. नंतर हे कंपाऊंड जर त्याच्यामध्ये काही प्रेसिपिटेट असेल, फिल्ट्रेट करायचं. हे फिल्ट्रेट जे आहे त्या फिल्ट्रेटमध्ये जर कॉन्सन्ट्रेटेड HCl टाकलं तर तो रिप्रेसिपिटेटेड होतो, म्हणजेच COOH ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. पुन्हा तो ग्रुप कन्फर्म करायचा असेल तर काय करतो आपण, कंपाऊंड घेणार टेस्ट ट्यूबमध्ये, त्याच्यात 2 ml इथेनॉल, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आपण टाकून त्याला जर हीट केलं तर कंपाऊंडचा आपल्याला जर फ्रुटी स्मेल मिळाला तर तो असतो COOH ग्रुप. याच्यामध्ये फ्रुटी स्मेल आपल्याला का मिळतो, कारण कंपाऊंड हा जर ॲसिडिक फंक्शनल ग्रुप आहे म्हणजे COOH ग्रुप त्याच्यामध्ये असल्यामुळे काय होईल, त्याच्यामध्ये जेव्हा इथेनॉल आपण ॲड करतो इन ॲसिडिक कंडिशन त्याच्यात ईस्टर फॉर्मेशन होतं. कंपाऊंडचं ॲसिडचं रूपांतर कशामध्ये होतं, ॲसिड RC डबल बॉन्ड OH RCOOH जो होता तो रिप्लेस होतो R ग्रुपने आणि हा ईस्टर तयार होतो आणि ईस्टरचा वास कसा असतो, फ्रुटी स्मेल असतो. त्याच्यामुळे आपल्याला कंपाऊंड फ्रुटी स्मेल देत असेल तर आपल्याला COOH ग्रुप हा काय होतो, कन्फर्म होतो. आणि याच्यामध्ये कंपाऊंड पुन्हा आपल्याला इतरही फंक्शनल ग्रुप असू शकतात ॲसिडमध्ये. त्यामुळे कंपाऊंड आपण जर घेतला त्याच्यात 2 ml अल्कोहोल टाकलं आणि न्यूट्रल FeCl ते टाकलं, इफ वी गेट व्हायलेट कलर तर त्यावेळेला समजायचं आपल्याला फिनॉलिक OH ग्रुप प्रेझेंट आहे अलॉंग विथ द COOH ग्रुप. म्हणजे सॅलिसिलिक ॲसिडसारखे ॲसिड जर दिलेले असतील तर व्हायलेट कलर जर मिळाला तर COOH ग्रुप तर आहेच आहे, पण त्याच्यामध्ये काय OH ग्रुप देखील काय असतो आपल्याला प्रेझेंट असू शकतो. सो अशा प्रकारे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट ज्या आहेत ॲसिड प्रेझेंट असेल तर त्या करायच्या असतात. जर ॲसिड आपल्याला टाईप डिटर्मिनेशनमध्ये प्रेझेंट आला असेल तर, जर टाईप डिटर्मिनेशनमध्ये आपल्याला फिनॉल प्रेझेंट आला असेल तर आपण अशा प्रकारे फिनॉलमध्ये अरोमॅटिक फिनॉल असेल तर AROH ग्रुप असतो आपल्याला प्रेझेंट असतो, म्हणजे फिनॉलिक OH ग्रुप आपल्याला प्रेझेंट असतो. फिनॉलमध्ये बेंझिन रिंग असते आणि बेंझिन रिंगमध्ये आपल्याला काय असतं OH ग्रुप जो आहे तो प्रेझेंट आपल्याला असू शकतो. त्याच्यासाठी या टेस्ट आहेत. कंपाऊंड घेतला त्याच्यात 5 ml NaOH टाकलं, 2 नॉर्मल NaOH, नॉर्मल त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन. जर कंपाऊंड सोल्युबल झाला आणि त्या सोल्युबल झालेल्या कंपाऊंडमध्ये HCl ॲड केलं तर आपल्याला PPT मिळाला, पुन्हा तो OH ग्रुप हा प्रेझेंट असतो. दुसरी टेस्ट आहे त्याला कन्फर्म करण्यासाठी एका टेस्टमध्ये कंपाऊंड घेणार, 2 ml इथेनॉल आपण ॲड करणार आणि काही ड्रॉप न्यूट्रल FeCl3 आपण जर त्याच्यात ॲड केले, ब्ल्यू ग्रीन और व्हायलेट कलर जर आपल्याला मिळाला तर OH ग्रुप काय असतो हा कन्फर्म झालेला असतो. अशा प्रकारे कंपाऊंडचं कन्फर्मेशन्स आपल्याला फिनॉलिक कंपाऊंड जो आहे त्याचं ग्रुपचं कन्फर्मेशन आपल्याला करता येतो जर फिनॉल असेल. या फिनॉलसाठीच्या अजून काही टेस्ट आहेत. पुन्हा फर्दर त्याचे कंपाऊंड घेतला, 3 ml इथेनॉल टाकलं, ब्रोमिन वॉटर ॲड केलं, व्हाईट PPT मिळाला, OH ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो आणि फिनॉलिक OH असतो. थॅलिन टेस्ट आहे. पुन्हा कंपाऊंड घेतला टेस्ट ट्यूबमध्ये, थॅलिक अनहायड्रेट टाकलं, 3 ड्रॉप H2SO4चे आपण त्याच्यामध्ये टाकलं, त्याला हीट केलं टेस्ट ट्यूबला, टेस्ट ट्यूब कूल केली आणि हे सोल्युशन जे आहे जर आपण डायल्यूट NaOH मध्ये ॲड केलं तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या याच्यामध्ये फेंट ग्रीन कलर मिळाला तर OH ग्रुप कन्फर्म आहे. ग्रीन कलर मिळाला तर अल्फा नॅप्थॉल प्रेझेंट असतो त्याच्यामध्ये. आणि फेंट ग्रीन कलर विथ द फ्लुरोसन्स, तो जर फेंट ग्रीन कलरमध्ये एक फ्लुरोसन्स असेल तर तो बीटा नॅप्थॉल प्रेझेंट असतो. अशा प्रकारे आपल्याला फिनॉलची कन्फर्मेशन. बेस प्रेझेंट असेल तर बेसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शनल ग्रुप असतात, त्यासाठीच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेस्ट आपल्याला काय करतात कॅरी आउट करायचे असतात. त्याच्यामध्ये RNH2 ग्रुप आहे बेसमध्ये, NH2 ग्रुप असू शकतो,
त्याच्यासाठीच्या काही टेस्ट आपल्याला दिलेल्या आहेत. जे कंपाऊंडमध्ये आपण HCl टाकलं, डायल्यूट HCl, त्याला बॉईल केलं आणि त्याच्यामध्ये त्याला आपण कूल केलं आईसमध्ये, आणि हे आईस कोल्ड सोल्युशन दुसऱ्या टेस्टमध्ये NaNO2चं कूल सोल्युशन घेतलं आणि त्याच्यामध्ये बीटा नॅफ्थॉल ॲड केलेलं असेल, त्याच्यामध्ये जर टाकलं एटानॅफ्थॉलिन NaOH मध्ये, तर आपल्याला फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज डायस्टफ हा कलर मिळतो. तर समजायचं NH2 ग्रुप प्रेझेंट आहे. म्हणजे कंपाऊंड घेतला, HCl ॲड केलं, त्याला बॉईल केलं आणि हे एक टेस्ट ट्यूब जी ती आपण बर्फामध्ये ठेवली आईसमध्ये. ही टेस्ट ट्यूब आपण आईसमध्ये ठेवली. आता काय केलं, दुसरी टेस्ट ट्यूब घेतली, त्याच्यामध्ये काय घेतलं, आईस कोल्ड सोल्युशन घेतलं NaNO2चं सोडियम नायट्रेट, आणि हे कशामध्ये टाकलं, बीटा नॅफ्थॉल असलेलं सोल्युशन. ओके, हा बीटा नॅफ्थॉल एक टेस्ट ट्यूब घेतलेली आपण, याच्यामध्ये आहे कूल सोल्युशन ऑफ बीटा नॅफ्थॉल आणि NaOH. बीटा नॅफ्थॉल प्लस NaOH ॲड केलेलं आहे. हे सोल्युशन आपण घेतलं आणि त्याच्यामध्ये काय टाकलं आहे, NaNO2 टाकलं, आणि ह्या सोल्युशन जर आपण या सोल्युशनमध्ये पोअर केलं आधी, तर आपल्याला ऑरेंज डायस्टफ मिळतो, ऑरेंज कलरचा प्रेसिपिटेट मिळतो. तर NH2 ग्रुप आपल्याला कन्फर्म असतो. अशा प्रकारे म्हणजे बेसचा ग्रुप NH2 ग्रुप आपण कन्फर्म करू शकतो. त्याच्यामध्ये कलर ऑफ द कंपाऊंड जो आहे, कंपाऊंड दिलेला कंपाऊंडचा कलर येलो असेल किंवा ऑरेंज असेल तर ते नायट्रो ॲनिलिन्स असतात, किंवा त्याच्यामध्ये NH2NO2 ग्रुप असू शकतात. पुन्हा अमाइन्समध्ये काय असतं किंवा बेसिसमध्ये NO2 ग्रुप प्रेझेंट असू शकतो. तो कन्फर्म करण्यासाठी NH2 बरोबर अजून कुठले फंक्शन ग्रुप आहेत का, NO2 असू शकतो. म्हणून कंपाऊंड टेस्ट ट्यूबमध्ये घेतला, इथेनॉल 3 ml ॲड केलं, 5 ड्रॉप्स ऑफ कॅल्शियम क्लोराईड ॲड केलं, पिंच ऑफ झिंक डस्ट त्याच्यामध्ये ॲड केलं आणि ते सोल्युशन बॉईल केलं आणि फिल्टर करून त्याच्यामध्ये टोलिन्स रिएजंट जो आहे तो जर ॲड केला आणि आपल्याला ब्लॅक किंवा ग्रे PPT मिळाला, तर समजायचं त्याच्यामध्ये NH2 ग्रुप बरोबर NO2 ग्रुप देखील प्रेझेंट आहे. अशा प्रकारे बेसच्या टेस्ट आपण काय करू शकतो, फंक्शनल ग्रुप टेस्टच्या. तर आता बेसेसमध्ये प्रायमरी अमाइन, सेकंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन वेगवेगळ्या प्रकारची कंपाऊंड्स असू शकतात. त्याच्यासाठीच्या आपल्याला ह्या दिलेल्या टेस्ट आहेत. किंवा कंपाऊंडमध्ये जर न्यूट्रल असेल, अल्कोहोलिक कंपाऊंड असेल, तर त्याच्यासाठी ह्या खाली दिलेल्या टेस्ट आपल्याला ह्या टेस्ट आपण कॅरी आउट करतो. अशा प्रकारे फंक्शनल ग्रुप, वेगवेगळ्या फंक्शनल ग्रुपसाठी आपण काय करतो, NO2 ग्रुप असेल अजून पुन्हा, तर त्याच्यासाठीच्या पुन्हा वेगवेगळ्या टेस्ट आहेत. अमाइड ग्रुप प्रेझेंट असेल तर त्याच्यासाठीचे आपण टेस्ट आहेत, या टेस्ट आपण कॅरीड आउट करतो. आणि फायनली फंक्शनल ग्रुप आपल्याला मिळतो. मग तो बेस असेल, ॲसिड असेल, फिनॉल असेल, न्यूट्रल असेल, बेस बरोबर NO2 ग्रुप प्रेझेंट असेल, ते सगळं मिळालं की आपण त्याला काय करतो, एक रिझल्ट टेबल आपण तयार करतो आणि त्या रिझल्ट टेबलमध्ये रिझल्ट येतो. मेल्टिंग पॉईंट काय आला असेल जो आपण कॅल्क्युलेशनमध्ये तो लिहिणार, टाईप ऑफ द कंपाऊंड ॲसिड बेस न्यूट्रल जो आला असेल तो लिहिणार, आणि फंक्शनल ग्रुपमध्ये ॲसिडिक फंक्शनल ग्रुप असेल, फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप असेल, किंवा त्याच्यामध्ये प्रायमरी अमाइन असेल, सेकंडरी अमाइन असेल, जो काही फंक्शनल ग्रुप आलेला असेल, किंवा न्यूट्रल कंपाऊंड जर असेल तर त्याच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप नसतात. अशा प्रकारे हा रिझल्ट आपण मांडणार आणि आपलं ऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस अशा प्रकारे कंप्लीट होतो. सो इन दिस वे द क्वालिटी ऑफ द कंपाऊंड इज डिटरमाइंड बाय डिटरमाइनिंग द टाईप ऑफ द कंपाऊंड, प्रिलिमिनरी टेस्ट, फिजिकल कॉन्स्टंट अँड फंक्शनल ग्रुप. अशा प्रकारे हे जनरल डिस्कशन आहे. जनरली आपण कुठलाही कंपाऊंड घेतलं तर या काही टेस्ट आपल्याला कराव्या लागतात. फ्रॉम दॅट वी आर एबल टू फाइंड आउट दी नेचर क्वालिटी ऑफ द कंपाऊंड. क्वालिटी आपण काय करतो, डिटरमाइन करतो. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द स्पेसिफिक कंपाऊंड, म्हणजे कुठल्या स्पेसिफिक कंपाऊंड घेतल्यानंतर कशा टेस्ट घेतल्या जातील, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन एन्जॉय द लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.